آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایسی کہانی جو صرف ایک شخص کی نہیں، پوری انسانیت کی ابتدا ہے۔ یہ کہانی صرف اتہاس نہیں بلکہ ہدایات، تقوی اور صبر کا دریا ہے۔ وہ وقت کیسے بیان کیا جائے جب وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کوئی مخلوق تھی، نہ ہوا، نہ روشنی تھی، نہ رنگ، بس تھا تو صرف اللہ وحید و لا شریک۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر علم کا مالک، ہر فیصلے کا حقدار۔ اس کی ذات ازلی بھی تھی اور ابدی بھی۔ اس نے کہا کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اس نے عرش بنایا، فرشتے پیدا کیے اور انہیں نور سے تخلیق کیا۔ ہر فرشتہ اپنی جگہ میں مصروف تھا، کوئی تسبیح میں، کوئی تمہید میں، کوئی سجدے میں، کوئی حکم بجا لانے میں۔ اسی وقت ایک اہم فیصلہ ہوا جو کائنات کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے ادب کے ساتھ پوچھا، کیا آپ زمین میں ایسی قوم بنائیں گے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم اپنی حمد کے ساتھ، تسبیح اور تقدیس کے ساتھ ہیں؟ یہ سوال شک یا بے ادبی میں نہیں تھا بلکہ تعجب اور علم کی طلب میں تھا۔ فرشتوں کا علم صرف اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے ان کو دیا۔ وہ زمین کی فسادی ہسٹری جانتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کا مقام راز نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں سے کالی، کہیں سے سرخ، کہیں سے سفید، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت۔ اسی لیے آج انسانی فطرتیں بھی مختلف ہیں، کوئی نرم دل کا ہے، کوئی سخت مزاج کا، کوئی روشن سوچ رکھتا ہے، کوئی اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو ایک شکل دی، انسان کا جسم، لیکن ابھی وہ صرف جسم تھا، روح نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرشتے اس جسم کو دیکھتے اور کہتے، یہ کون ہے، کس لیے پیدا کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے اپنی روح کا ایک جھلک اس جسم میں پھونکی۔ پھر جب اس نے پوری طرح بنا دیا اور اس میں اپنی روح کا پھونک دیا، اور تب وہ جسم حضرت آدم علیہ السلام بن گیا۔ پھر انسان اللہ کا پہلا نبی اور زمین پر اللہ کا خلیفہ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت میں۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ایک نہیں جھکا، ابلیس، جسے اللہ نے جنوں میں سے پیدا کیا تھا لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے قریب کر دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا تکبر، پہلا گناہ جس سے اللہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اللہ نے اس تکبر کے جواب میں فرمایا، نکل جا، تو لعنتی یافتہ ہے اور تو قیامت تک میری لعنت میں رہے گا۔ ابلیس نے اس کے باوجود بھی معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے انتقام کا ارادہ کیا۔ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی انسانوں کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ نے اسے کہا، جا، تجھے مہلت ہے قیامت تک، مگر میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا سوائے اس کے جو تجھے اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، سورہ البقرہ۔ پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ لی اور فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے، آپ پاک ہیں، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اور آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ حضرت آدم علیہ
वस्सलाम अब जन्नत में थे, लेकिन वो तन्हा थे। उनके दिल में एक खालीपन था, एक सुकून की कमी थी, एक हमसफर की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नींद में उनकी एक पसली से उनकी हमरा पैदा की, जिसका नाम रखा गया हव्वा अलैहिस्सलाम। उनकी आंख खुली तो उनके सामने एक नूरानी औरत खड़ी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं एक औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल भर गया, उन्हें एक साथी मिल गया, एक हम सफ़र, एक हमदर्द। जन्नत वो जगह है जहाँ न दुख था, न थकन, न भूख, न प्यास, न कोई दर्द, न कोई गम, सब कुछ था। लजीज पल बिताए हुए जन्नत में नहरे, नफ्स से पाक हवा और उन दोनों को पूरी आज़ादी दी गई थी। तुम दोनों जन्नत के हर हिस्से से आज़ादी से खाओ, मगर एक हुक्म दिया गया, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। ये अल्लाह का इम्तिहान था, आजमाइश थी। सारी जन्नत हलाल थी, बस एक दरख्त हराम। इब्लीस जो सजदा ना करने की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो चुका था, उसका इंतकाम जिंदा था। उसने कहा था, मैं इन सब को गुनाह करा के रहूंगा। उसने अपनी मक्कार सोच से एक प्लान बनाया। वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता था जैसे फरिश्ते करते, लेकिन किसी न किसी तरीके से वसवसे डालना उसका काम था। इब्लीस ने हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले टारगेट बनाया और एक खुशहाल और मीठी जुबान में वसवसा डाला, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त का रास्ता ना बताऊं जो हमेशा की जिंदगी और बेपनाह सल्तनत का रास्ता है। वो बार बार आता रहा, एक दिन फिर दूसरे दिन, हर बार एक नया लफ्ज, एक नया झूठ, एक नए ख्वाब के साथ। तुम्हें अल्लाह ने इस दरख्त से दूर क्यों रखा? शायद तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा जन्नत में रह जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अभी दुनिया के फरेब का इल्म नहीं था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। झूठ, दगा, मक्कार, वो तो मासूम थे, पहली मखलूक। फिर वो वक्त आया, इब्लीस ने अल्लाह के नाम लेकर कसम खाई और उसने दोनों से कसम खाई कि मैं तुम्हारा सच्चा मशवरा देने वाला हूँ। और आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल चख लिया। वो एक लम्हा था, लेकिन उसकी गूंज कयामत तक सुनाई देगी। उस वक्त वो दोनों बेपर्दा हो गए, जन्नत के मासूम लिबास उतर गए। वो घबरा गए, डर गए, उनका दिल कांप गया। अल्लाह की आवाज गूंजी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी गलती का इकरार किया, किसी और को दोष नहीं दिया, न इब्लीस को, न हव्वा अलैहिस्सलाम को, बल्कि रो रो कर टूटे हुए दिल से अल्लाह के हजूर गिर गए। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे और रहम नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये थी पहली तौबा, पहला आंसू, पहली शर्मिंदगी जो इंसानियत के लिए एक नया दरवाजा खोल गई। तौबा का, माफी का और फिर से उठने का। फिर अल्लाह ने फैसला सुनाया, इंसान का इम्तिहान सिर्फ जन्नत में नहीं होगा। तुम सब नीचे जाओ, जमीन पर तुम में से कुछ के दुश्मन होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस तीनों जमीन की तरफ उतार दिए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रहमत के साथ, पैगंबरी के लक़ब के साथ, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को साथ दिया गया और इब्लीस को लानत के साथ फेंका गया। ये थी इंसानी जिंदगी का आगाज, एक कहानी जो जन्नत से चली थी और जमीन तक आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है।